the Honorable Founder and President of Port City International University, Mr. A.K.M. Enamul Haq Shamim, and Honorable Founder and Chairman, Mr. Zohir Ahmed, respectable Controller of Examinations and Proctor to kindly occupy the chair on dais. I call upon everyone to give them a big round of applause. Our syndicate member, Professor Dr. Abu Tahir, to kindly take the seat as well. We will have recitation from the Holy Quran by our student Omar Farooq from Department of Business Administration. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. القرآن خلق الإنسان علمه البيان. তিনি দয়াময় আল্লাহ, যিনি মানুষকে কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন, সৃষ্টি করেছেন এবং কথা বলতে শিখিয়েছেন। الشمس والقمر بحسبان النجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. সূর্য ও চন্দ্র গণনার সাথে পরিচালিত রয়েছেন, তাকে চিন্তা করেছেন, তিনি আসমানকে সহ্য করেছেন এবং মাপদণ্ড কায়েম করেছেন। আল্লাহ তাতাগাউ ফিল মিজান ওয়াকিমু ওয়াজনা বিল কিসতি ওয়া লা তুখসিরুল মিজান ওয়াল আরদা ওয়াজআলা লিল-আনাম। যেন তোমরা পরিমাপের রাত বৃদ্ধি করো না, ইনসাফ ও ন্যায়সঙ্গতভাবে ওজন ঠিক রাখো, ওজনে কম করিও না। তিনি পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন জীব ও জন্তুর জন্য। ফিহা ফাকিহাতু ওয়া নাখলু যাতুল আকমাম ওয়াল হাব্বু যুল আসফি ওয়ার রাইহান ফাবিআইয়ি আর তাতে রয়েছে ফল ও খোসাযুক্ত খেজুর, দুধযুক্ত শস্যসমূহ এবং সুগন্ধিযুক্ত ফল। অতএব তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন নিয়ামত অস্বীকার করিবে? সাদাকাল্লাহুল আযীম ওয়া সাদাকা রাসূলুহুন নাবিয়্যুল হাবিবুল কারীম। আসসালামু আলাইকুম। Omar Farooq, one of our students from the BA department. Now, we would like to welcome our chief guest, the Honorable Chairman of the University Grant Commission of Bangladesh, Professor Abdul Mannan, with solemn reception. And to do this honor, I would like to request our Honorable Vice Chancellor of Port City International University, Professor Dr. Anwar Nurul Anwar, sir. Please give a big round of applause. I request everyone to put your hands together. Against Salima Akhtar, faculty from Department of Let us have a big round of applause. Can we have a big round of applause? Mr. Mohammad Jashimuddin. Then our student. Then Mr. Khan Muhammad Akhtar. And stage our respected chairman from department chronologically. Then from the Department of Electrical and Electronic Engineering, Mr. Muhammad Amitur Rahman. From Department of English, Mr. A.S.M. Iftikharul Azam.
Let's have a big round of applause. Department of Fashion Design and Technology, Mr. Sanjay Kumar Das. Please give him a big hand. From Department of Journalism and Media Studies, Mr. Mohammad Bilal Hussain. From the Department of Law, Mrs. Shadia Sharmeen. From the Department of Natural Science, Mr. Koyed Inayat Kuri. Our Honorable Dean of Faculty of Science and Engineering, Professor Engineer Manzur Ahmed. We are really lucky to have such auspicious gathering here on stage. Please, let's have a big round of applause and start our program again. From the education sector, Professor Abdul Mannan, who hardly needs an introduction. He is a prominent academician, well-known public figure, distinguished political analyst, famous educationist, eminent column writer, distinct social welfare worker, and so on. He started his teaching career at the Department of Management at the University of Chittagong in the year 1973. Subsequently, he became the departmental chairman, the dean of faculty, and also the vice chancellor of the University of Chittagong. He served during the period of 1996 to 2001. Professor Mannan has numerous numbers of national and international publications. For his extreme contribution in the education sector, Professor Mannan was awarded the Mercantile Bank Gold Medal and also the UNESCO Gold Medal in the year 2012. And now, Professor Abdul Mannan has joined the University Grant Commission of Bangladesh as its sole chairman in 2015. We are really lucky to have such an explicit personality amongst us today. It would be worthy to mention here that this is his first visit to any university after being the chairman of UGC. And it is the audience to welcome this individual yet again with a big round of applause. Limited space and logistic support. By now, we have around 2,500 students, 100 faculty members from different renowned universities all over the country. As a part of infrastructure resources, we have also expanded our campus to 3-story building with a well-built Wi-Fi network, over 50 number of classrooms, well-equipped lab facilities for different departments, rich and spacious library, students' common room, and separate prayer rooms from both male and female. Besides, we have moved course law for students and specialized business lab under construction and expected to be completed soon. Measures have been taken to start an e-library soon in the campus. Our activities are not confined to our academic sector. We have also taken part in different cultural activities like inter-university debate competition, observance of World Water Day, organizing seminar on career development and prospects, workshop on cyber security, ICT law, and so on. Our students participating in these activities have established a distinct identity of their own and thus upholding the name of Coast City International University to the outside world. Obtaining the runner-up position in the inter-university cultural program, namely Youth Festival 2014, might be an illustration of that. Now, our students from the Cultural Forum of Coast City International University will receive our honorable chief guest with floral reception. Can we have a big round of applause? Thank you. Now, I would urge upon to our respectable Registrar of Port City International University, Mr. Mohammad Obaidul Rahman, to deliver the welcome speech. আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত প্রধান অতিথি, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সম্মানিত চেয়ারম্যান অধ্যাপক আব্দুল মান্নান আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছেন এবং বাংলাদেশের প্রথম কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে উনি ওনার পদচারণা দিয়েছেন। এই জন্য আবারও আমরা সবাইকে করতালি দিয়ে ওনাকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাই। আপনারা জানেন আমরা 2013 সালের 17 মে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করেছি। আজকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স 2 বছর 6 দিন। আমরা যখন শুরু করেছিলাম মাত্র 69 জন স্টুডেন্ট নিয়ে, ছাত্র ছাত্রী নিয়ে আমরা আমাদের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করেছি। 2 বছর 7 দিনে আজকে বিশ্ববিদ্যালয়ের
ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফ্যাসিলিটি এবং আদার ল্যাব, লাইব্রেরি, ক্লাসরুম যেভাবে আমরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সাপোর্ট দিয়েছে, যেভাবে আমরা আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়কে স্থাপিত করেছি এবং আপনাদের সহযোগিতা পেয়েছি, আমরা বিশ্বাস করি অদূর ভবিষ্যতে এই বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ তথা বিশ্বের দরবারে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য একটা তীর্থস্থান হবে। Now we will have inaugural song performed by our students from the Cultural Forum of Fort City International University. We are also having the special reception of Summer 2015 in anticipation. Now, one of the students from the new batch, Shalin Akhtar from English department, will share her feelings about book review with us. I am proud to bring you to the world of Fort City International University. Thank you everyone. Assalamu alaikum. Thank you, Charlene, for sharing your views with us. We hope your journey will surely be a nice one in Fort City. Dear audience, as you know that today we also have our freshers orientation of Summer 15 in this August gathering. So now our volunteers are receiving our new students with floral sticks. And most of them have suggested me take university. Instead, at this college. Mr. Zain Ahmed, Mandar Vidyamani CRU. Secondly, today I would like to request one of our member board of trustees, Mr. Mahfuzul Haidar Chaudhuri Rotol, to say a few words. মনে করি ফোর্ট সিটি বিশ্ববিদ্যালয় এই চট্টগ্রামে, শুধু চট্টগ্রামে নয়, বাংলাদেশে একটি সুনামের সহিত শিক্ষার আলো প্রসারিত করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এই বিশ্বাস প্রত্যয় For sharing some positive words with us, now may I call upon the stage our Honorable Board of Trustees, a prominent professor from the Department of Microbiology of University of Dhaka, and also the former Vice Chancellor of Stanford University, Bangladesh, Professor Dr. M. Mujibur Rahman, to share his views with the audience. Please give a big round of applause. আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয় শুরু থেকে ভাড়া বাড়িতে দু একটা লোন দিয়ে শুরু করেছে, কিন্তু আমরা কিন্তু রাইট ফ্রম দ্য বিগিনিং এই বিশ্ববিদ্যালয়টি আমাদের নিজস্ব ক্যাম্পাসে এবং নিজস্ব বিল্ডিং এ দেখেন আপনারা দেখতে দেখতে 2 বছরের ঠিকানা হয়ে গেছে। Now our honorable founder and chairman, Mr. Zohir Ahmed Rathod, will say a few words and raise the event. Please welcome him with a big hand. এবং আমি আজকের অতিথিবৃন্দদেরকে আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার জন্য সর্বপ্রথম সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আমরা আশা করি আপনাদের সহযোগিতায় আমরা এই বিশ্ববিদ্যালয়টি আরো ভবিষ্যতে আরো ভালোভাবে একটা বাংলাদেশের তথা বিশ্বের একটি মডেল হিসাবে দাঁড় করাতে পারি। আপনাদের সহযোগিতা আমরা আমাদের একান্ত কামনা। বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকার প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় দুইজন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় উদাহরণ একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় সেই স্থানকে আমরা সম্বর্ধনা দিচ্ছি। এটা চট্টগ্রামবাসীদের জন্য একটা সুখবর দিন এবং পুরো জাতির জন্য বাংলাদেশ সরকার, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার একটি সঠিক নেতৃত্ব আমাদের সামনে উপহার দিয়েছেন। সেই জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আজকে আমাদের সবার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং তাকে অভিনন্দন জানাই। চট্টগ্রামেরই সন্তান, গর্বিত সন্তান, তিনি একজন প্রকৃত যথা
শিক্ষক, তিনি আমারও শিক্ষক। তিনি এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, যেই বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি দিন থাকা অবস্থায় আমরা বাংলাদেশে প্রবর্তন করি যুগান্তকারী এক পরিবর্তন। উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে সনাতন পদ্ধতিকে পরিবর্তন করে আমরা আধুনিক নর্থ আমেরিকা অনেক সময় এককভাবে লড়ে চলেছেন। In speech, we really came to know so many things from your words. Ladies and gentlemen, the person whom I'm going to call upon dais is the main guide behind all of our activities. He is the mentor to establish a leading private university here in Chittagong City. A well-known public figure, the director of National Bank, the respected board of trustees of Stanford University, Bangladesh, and also the general secretary of Stanford Foundation. Our today's guest of honor and the honorable founder and president of Fort City International University, Mr. A.K.M. Enamul Bhattami. Please give him a... বাংলাদেশের অধিক একজন বুদ্ধিজীবী, যিনি ইউজিসির চেয়ারম্যান হতে যাচ্ছেন, এটা হওয়ার কয়েক মাস আগেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যার সম্পর্কে বলেছিলেন, তিনি মানুষ ভালো, লিখেন ভালো, বলেন ভালো, কাজেও ভালো, তিনি হচ্ছেন আমাদের প্রফেসর আব্দুল মান্নান। বীর চট্টলা, বীর সন্তান। আমি তাকে বললাম, গত কয়েকদিনে 3 দিনে আমার কাছে ফোর্ট সিটি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ, উদ্দীপনা, উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করেছি। কারণ তিনি আমাদেরই সন্তান, তিনি বীর চট্টলার বীর সন্তান, যার হাতে দায়িত্ব পড়েছে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার মানকে প্রসারিত করা, যার হাতে দায়িত্ব পড়েছে বাংলাদেশের আগামী প্রজন্মকে বিশ্বমানের শিক্ষায় শিক্ষিত করা। যে কারণে ফোর্ট সিটি পরিবার আনন্দিত এবং গর্বিত আমাদের সেই সংবর্ধিত শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসর আব্দুল মান্নান। আজকের সংবর্ধনা সভার শ্রদ্ধেয় সভাপতি আমাদের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক নুরুল আনোয়ার, বিশেষ অতিথি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য, চুয়েটের মাননীয় উপাচার্য, আমার আরেক সহযোগী, যার কারণে এই চট্টগ্রামে ফোর্ট সিটি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করতে এসেছি। আমার আরেক ভাই, আমাদের আরেকজন প্রতিষ্ঠাতা এবং চেয়ারম্যান জহির আহমেদ রতন। আজকে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সম্মানিত সদস্য, স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের মাননীয় প্রাক্তন উপাচার্য প্রফেসর মুজিবুর রহমান। ফোর্ট সিটি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির বয়স 2 বছর 5 দিন। আমরা বলেছিলাম 5 বছরের মধ্যে আমাদের ভিশন ছিল, ভিশন 2020। আমরা এই উপমহাদেশের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এটাকে পরিণত করব। আমাদের
2 বছরের অভিজ্ঞতা, আমাদের 2 বছরের সকলের সহযোগিতা, আমরা মনে করছি ইনশাআল্লাহ আমাদের সেই ভিশন আমরা সুন্দরভাবেই বাস্তবে রূপ দিতে পারব। 2016 সালের পরে 2016 থেকে আমরা মনে করি উইদাউট অ্যাডমিশন টেস্ট কোর্ট সিটি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে কেউ ভর্তি হতে পারবে না। মাননীয় ইউনিভার্সিটি চেয়ারম্যান স্যার, আপনি শুনলে খুশি হবেন, গত 2 সেমিস্টার থেকে কয়েকটি বিভাগে আমরা ভর্তির সর্বশেষ দিনের আগেই ভর্তি কার্যক্রম আমাদের বন্ধ করে দিতে হয়। বিভাগের আসন সংখ্যার কারণে আমরা সেই বিভাগগুলোতে আমরা ছাত্র ভর্তি করতে পারি না। আশা করছি 1 বছর পরে সকল বিভাগেই একই অবস্থা হবে, কারণ কোর্ট সিটি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি কততলা ভবন, এসি আছে কি নাই, এটা আমাদের কাছে বিবেচ্য বিষয় নয়। আমাদের কাছে বিবেচ্য একমাত্র বিষয় হচ্ছে কোর্ট সিটি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে ভালো পড়াশোনা হয় কি না। এবং আপনি যে শুনলে খুশি হবেন, আমাদের 55 জন পার্মানেন্ট ফ্যাকাল্টি প্রত্যেকেই 4 ফার্স্ট ক্লাস, একটা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তারা মেধা, যোগ্যতা এবং দক্ষতার ভিত্তিতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ, তাদেরকে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ব্যবস্থাও কোর্ট সিটি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে রয়েছে। আমাদের বিভাগীয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং চুয়েটের Thank you so much, sir, for your commendable remarks. We hope Court City International University will surely meet up the challenges to become a leading global university with the proper assistance in not too distant future. Now, may I request our Honorable Founder and President, Mr. Enamul Haq Shamim, and Honorable Founder and Chairman, Mr. Zahir Ahmed Ratan, to kindly honor our chief guest with crest. Please put your hands together and give a big round. I request our Honorable Vice Chancellor to kindly honor our special guest, Professor Mohammad Anwarul Azimari, the Vice Chancellor of Chittagong University, with fame. Please give a big round of applause. Our Honorable Vice Chancellor to give away crest to our other special guest, Professor Dr. Mohammad Jahangir Alam, the Vice Chancellor of CUET. Please everyone, let us have a huge round of applause. Editorial for female and students from the content area. As a matter of policy, declared by our Honorable Founder and President, Court City University, also encourages education of tribal students with special deficiency waiver, side by side, students bring outstanding academic results are awarded with financial waiver too. All these are done to promote the quality of education, and this will continue the same as time advances. Now, may I take the opportunity to request our today's chief guest, the Honorable Chairman of UGC, to kindly distribute the awards to the students who have made brilliant academic records so far. For this, I would like to call upon the stage our student from Department of Business Administration, Farzana Afrin. Thank you very much. Of Business Administration. Muhammad Yasir Arafat from Fashion Design and Technology. Subhajit Dosto from Department of Textile Engineering, and also A.B. Burwa from Firdaus. Muhammad Department of Computer Science and Engineering, Rahela Akhtar, Ujjwal Prasad, and Anik Dhar. from Department of Electrical and Electronics Engineering, Abdullah Al Mahmoud, Malavika Dotto. Rahima Akhtar.
From the Department of Journalism, Ashraful Islam, Samira Ali. From the Department of Law, Muhammad Nurul Haq. From MD Department, Abhijit Dotto, Taslima Shamin Tumpa. Please give a big clap. Okay. Once again, I repeat the name Malavika Dotto from Department of Electronics Engineering. Then Mohammad Moinuddin Majumdar from English Department. Ashraful Alam from Journalism Department. Samira Ali from Journalism Department as well. Muhammad Nurul Haq from Law. And finally, Taslima Shamin Tumpa from the Department of Business Administration. একটা কি বেশি ছিল ম্যাডাম? Honorable campus is going to help me grow as a person, and I'm up for the challenge and plan on pushing myself to give my 100% at all times in the classroom. I am really proud of my university. It's a place where we can be what we want to be. That's all from me. Thanks for being such a lovely audience. Of my life. Thank you to Port City International University for giving me this award. But my greatest regard goes to my dear respected faculty members and my parents. We are lucky enough to receive Professor Abdul Mannan here tomorrow in my career. Thanks once again. As we know, there is an end to everything, but we believe that there is never an end, but always a beginning. Definitely, this occasion will bring enormous spirit on our students. Having said so, now we would like to move on to our next speaker, the key speaker of today's program. A man of distinct vision, a fountainhead of illuminating ideas, a scholar well known for his distinguished work. We feel honored to have you with us, sir. You hardly need any introduction. You have made all of us proud by your presence. May I request the shining star of the academic horizon, the honorable chief guest of today's program, the honorable chairman of the University Grant Commission, Professor Abdul Mannan, to deliver his valuable speech. Please put your hands together. Let me thank you, all of you, especially the board members and Amar Shami, for organizing this occasion. বলা হয়েছে আমাকে রিসেপশন দেওয়া হচ্ছে, আসলে রিসেপশনটা এখানে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ কিছু। I also like to take this opportunity to felicitate. I was told that we have 50 foreign students in this university, all of them that they have chosen the Port City International University for their academic pursuits. সম্মানিত সুধীবৃন্দ, এই শহর আমার শহর, সাথে আমার গত 50 বছরেও খুব বেশি যোগাযোগ ছিল। আমি এনামূলক স্বামীকে বলছিলাম যে এই গরমের মধ্যে এই ধরনের একটি আয়োজন করা কিছুটা কঠিন, এবং এতক্ষণ পর্যন্ত যে সকলে সুশৃঙ্খলভাবে বসে আছে এটি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কদিন আগে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশন থেকে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল ওদের রাতের অনুষ্ঠান।
ইদানিং আমি এমনি খুব দেখি যে অনুষ্ঠানে যাব, কি নিয়ে কথা হবে, কারা থাকবে, এগুলি জিজ্ঞাসা করে তারপরে তোরা বললো যে স্যার আগে তো রাজনীতি নিয়ে কথাবার্তা হতো, এখন তো দেশে কোনো রাজনীতি নেই। কি নিয়ে কথা হবে? বলে যে সামাজিক অস্থিরতা। থাকবেন কে? বলে আপনি যদি সম্মতি দেন তাহলে আমরা প্রফেসর আইনুল নিশাত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণবিজ্ঞান বিভাগের ডক্টর মেহতাব খানকে আমন্ত্রণ জানান। আমরা গেলাম, আলোচনা হলো। তো এই অস্থির সময়ে স্থির হয়ে বসে থাকা এটা একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ। আবার মাসটা জ্যৈষ্ঠ মাস, সম্ভবত 7 কি 8 তারিখ, আমার ঠিক জানা নেই। বলা হয় কাঁঠাল পাকা এই গরমে, এই মাসটিতে। এখন যে ধরনের গরম পড়ছে, এটা কাঁঠাল না মাথা পর্যন্ত ফিরে যাবে। তো কতক্ষণ বলতে পারি এই প্রশ্ন যদি আমি করি, আর স্বামীর যদি এখানে সঠিকভাবে উত্তর দিতে না পারে, তাহলে স্বামী মেরে বিপদ হতে পারে। তার কারণ হচ্ছে এরকম একটি অনুষ্ঠানে হঠাৎ করে একজন লোক একটা পিস্তল বাইর করল। সকলে ঘাবড়ে গেল, পিস্তল কেন ভাই? কেউ টেবিলের নিচে লুকায়, তো কেউ চেয়ারের নিচে লুকায়। বলে না, আপনাদের ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই, আপনাকে যে দাওয়াত দিয়ে আনছে তাকে খুঁজতেছি আমি, কারণ আপনি এত দীর্ঘ বক্তব্য রাখতেছেন যে আমরা তো সবাই অধৈর্য পেয়ে গেছি। তো আমি যদি এখন দীর্ঘ বক্তব্য দেওয়া শুরু করি, বিপদে পড়বে বেচারা সব। আমি নিশ্চয়ই তাকে জীবনে ফেলতে। আর কথা যা বলার মোটামুটি সংক্ষিপ্ত আকারে সকলে বলেছে। আমার শেষে যিনি বক্তৃতা দেন তার অনেক সুবিধা আছে। সুবিধাটা হচ্ছে অপ্রস্তুত অবস্থায় তারপর আবার যেগুলি বলবে বলে চিন্তা করেছে সেগুলি যদি বলে দেওয়া হয় তাহলে আর এটার পুনরুল্লেখ করতে হয়। অনেক কাল আগে, অনেক বছর আগে একবার আমি কবিয়াল রমেশ শীলের বাড়িতে গিয়েছিলাম একটা অনুষ্ঠান। তো রমেশ শীল আপনারা অনেকে জানেন না, বিশেষ করে শহরের লোক না হলে। রমেশ শীল খুব বিখ্যাত কবিয়াল ছিল। আমাদের বাড়িতে আসতেন, কারণ রমেশ শীল কবিরাজি ওষুধের আবার তার একটা কাজকারবার ছিল। আমার বাবার কাছে তিনি বোতলে কবিরাজি ওষুধ নিয়ে আসতেন, তো সেইভাবে আমি তাকে চিনি। এখন ওটা তো আমি ওখানে গিয়ে বলতে পারবো না, ভাই কবিরাজ রমেশ শীল আমাদের বাসায় কবিরাজি ওষুধ দিচ্ছিল। তো আমি একটা বই কিনলাম রমেশ শীলের উপরে। আমার সাথে গিয়েছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর সুজিত দত্ত, বর্তমানে কানাডায় প্রবাসী। সেও যে একই বই কিনতে আমি জানতাম না। দুজনে বললাম, ঘটনাচক্রে তার বক্তৃতার পালা আগে আমি যা বলবো বলে ঠিকঠাক করে গেছে, দেখে সে বলে আমাকে বিপদে ফেলছে। তো আমিও খুব কিছুটা জড়তার সাথে বললাম যে ভাই আমি যে এই বই পড়ছি, সুজিত এই বই পড়ছে, সুতরাং ওর বইয়ের কথাবার্তা আমি আর বলতে চাই না। তবে কবিরাজ রমেশকে আমি দেখি যে সুজিত দেখে নাই, এটা হচ্ছে দুজনের মধ্যে পার্থক্য। আর কবিরাজ রমেশের যে একজন ভালো কবিরাজ ছিলেন, আপনারা অনেকে জানেন না। কবিরাজ মানে কবিরাজ হেকিং ওষুধ করো, কবিরাজ না, কবিরাজ অন্য জিনিস। উনি হচ্ছে কবিরাজ, যার কাছে যে ওষুধ বানায়। আমি একটা কারণে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশংসা করি, যে বিশ্ববিদ্যালয়ের নামটি ভোক্সি। তার কারণ হচ্ছে চট্টগ্রাম হাজার বৎসর ধরে একটি বন্দর শহর হিসেবে
পরিচিত। কত পুরনো এই বন্দর? কেউ বলেন খ্রিস্ট 7ম খ্রিস্টাব্দ থেকে এখানে বণিকরা আসা শুরু করেছে, কেউ বলে তারও আগে থেকে এখানে আরো বণিক আসা শুরু করেছে। সঠিক ইতিহাস বলা খুব কঠিন। বিশ্বের যে কটি চলমান বন্দর আছে, চলমান মানে কন্টিনিউয়াস পোর্ট, কখনো মৃত হয় না, তার মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দরে সারা বিশ্বে এরকম খুঁজলে 8-10টার বেশি পাওয়া যাবে। একসময় হুগলি বিখ্যাত বন্দর ছিল, এখন সেটা এই অঞ্চলে আরেকটি বিখ্যাত বন্দর ছিল করাচি থেকে একটু ভিতরে, তার নাম দাবাউল। সেটি এখন মৃত, বন্দর বলে কোনো জিনিস। সুতরাং এই একটি বন্দরের নামে, একটি বন্দরকে কেন্দ্র করে একটি বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে, নিঃসন্দেহে একটি আমার জন্য গর্বের বিষয়। স্বামীর কাছে জানতে চেয়েছিলাম বাড়ি কোথায়, বলে শরীয়তপুর। আমি বললাম যে শরীয়তপুরের মানুষ এসে চট্টগ্রামে পোর্ট সিটি নামে একটা বিশ্ববিদ্যালয় করবে, এটি নিঃসন্দেহে একটি ভালো উদ্যোগ, তার জন্য আমরা সাধুবাদ জানাতে পারি। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দায়িত্ব নিয়েছে আমি গত 7 তারিখের অপরাহ্নে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী। 10 তারিখ আমার প্রথম অফিস ছিল। বৃহস্পতিবারে আমি শুক্রবার আমি টুঙ্গিপাড়ায় গিয়েছিলাম জাতীয় জনকের খবর জেনে। পরের সপ্তাহে আমি এখানে। সুতরাং আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশন এখনো বারান্দা কয়টা, কক্ষ কয়টা, ওয়াশরুম কয়টা সেটাও দেখা হয়নি। আজকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এসছে এই কারণেই, বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের দায়িত্ব অনেকে মনে করে পুলিশে গিরি করে, তা কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশন পরামর্শ দিতে পারে, সহায়তা দিতে পারে, আইনের ব্যত্যয় ঘটলে সেটা তাদেরকে বলতে পারে। এর বাইরে বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনে খুব বেশি খবরদারি করার কোনো সুযোগ নাই। এটি করার দায়িত্ব শিক্ষা মন্ত্রণালয় তথা সরকারের। So, the function of the University Grants Commission, আপনি যদি নামটা চিন্তা করেন, ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন, বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশন। 1973 সনে বঙ্গবন্ধু সরকার একটি আইনের বলে এই কমিশনটি স্থাপন করেছিলেন এবং একই বছর 4টি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য 1973 সনে বিশ্ববিদ্যালয় আইন তৈরি করেছে। মঞ্জুরি মানে সরকার থেকে টাকা দেওয়া হবে, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কাজ হচ্ছে সে অর্থটা যতটুকু ন্যায্যতার ভিত্তিতে সম্ভব এই বিশ্ববিদ্যালয়, তখন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় 6টি ছিল, 4টি সাধারণ, 2টি বিশেষায়িত, কৃষি এবং প্রকৌশল, তাদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া। সে আমলে এই 6টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা 30 থেকে 35,000 ছিল। বাংলাদেশে এখন পাবলিক প্রাইভেট মিলে 120টা বিশ্ববিদ্যালয় আছে এবং এই 120টার মধ্যে 82টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, 38টা আমরা যদি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়কে হিসাবে ধরি,
38টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হয় তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যায়ে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের সৃষ্টি হয়, যে ছাত্ররা লেখাপড়া করতো 30-35 হাজার, সেটা বৃদ্ধি পেয়ে এখন 30 লক্ষে দাঁড়িয়েছে। তার মধ্যে সরাসরি 11 লক্ষ পাবলিক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে, বাকিগুলো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিভিন্ন কলেজে পড়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। এবং সম্প্রতি বিলেতের ইকোনমিক ইন্টেলিজেন্স ইউনিট, ইকোনমিক্স পত্রিকার একটি অঙ্গ সংগঠন, তারা একটি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় আগামী সম্ভবত 20 বছরের একটা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার এনরোলমেন্ট সম্পর্কে, তারা একটা সম্ভাব্য এনরোলমেন্ট সম্পর্কে তারা একটা জরিপ করেছে। এবং তারা বলেছে যে হারে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ার সংখ্যা বাড়ছে, সব দেশেই এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা হবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের জায়গা সংকলন করা, তাদের জায়গা করে। এটি তারা সার্ভে করেছে, কিন্তু এটা প্রকাশ করে নাই, হয়তো ভবিষ্যতে করবে। আজকে আমি এখানে আসবো বলে আমি সপ্তাহে 5টি পত্রিকায় লিখতে হয়। আজকের লেখাটি আমি ডেইলি সানে ইংরেজিতে লিখেছি। আমার শিরোনাম নো ক্রাইসিস বাট প্রবলেম। আগামীকাল সেটা সম্ভবত জনকণ্ঠের বাংলা ছাপা হবে। উচ্চশিক্ষা বাংলাদেশের সংকটে নাই, সমস্যা। সমস্যা কি? সমস্যা হচ্ছে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার জন্য যে পরিমাণে ছাত্রছাত্রীর আগ্রহান্বিত হয়, সেই পরিমাণে জায়গা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দিতে পারে। এটি বিশেষ করে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে বেশি করে, কারণ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার আগ্রহের একটি মূল কারণ হচ্ছে সেখানে যারা পড়তে আসেন তারা প্রায় 90% বেশি ভর্তুকি দিয়ে, সরকারি ভর্তুকি মানে জনগণের অর্থে পড়ে। আর পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা আসেন তারা প্রায় 100% নিজের অর্থে পড়ে। সুতরাং এই ডিমান্ডটা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ার অনেক বেশি বাড়ছে, এবং তারা বলছে আগামী 10 থেকে 15 বছরের মধ্যে বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়ার 12.5% এই দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায়, ইনক্লুডিং বাংলাদেশ, সেখানে থাকে। সুতরাং দিস ইজ আমি বলি যে কোয়ান্টাম লিপ। সংখ্যার দিক থেকে একটা বিশাল আমাদের কি বলা যাবে অর্জন করতে পারি বা একটা ডেভেলপমেন্ট করতে পারি। এখন আমরা যখন বড় হচ্ছিলাম, আপনারা অনেকে দেখেছেন, অনেক দলিলপত্রে বৃদ্ধান গোষ্ঠীর ছাপের একটা ব্যবস্থা ছিল, লেফট থাম্ব ইমপ্রেশন। যাদের অক্ষর জ্ঞান নাই তারা বাম আঙ্গুলের ছাপ দেবে। এখন বাম আঙ্গুলের ছাপ দেওয়ার লোক কদাচিৎ পাওয়া, কিছু না হোক অন্তত সে সইটা করতে যায়। বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হয় 7.5 কোটি মানুষ ছিল, আমাদের অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন মানুষ ছিল আনুমানিক 27%। 40 বছরের ব্যবধানে আমাদের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। আমাদের লিটারেসি রেট, অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন মানুষের এক্সাক্ট সরকারি কাউন্ট হিসেবে 71%, 71%। ট্রেন একদিন আমি চট্টগ্রাম স্টেশনে সুবর্ণা ট্রেন ধরে ঢাকা যাওয়ার জন্য স্টেশনে গিয়েছি। একজন বয়স্ক লোক
বয়স্ক লোক, উনি কোন কামরায় উঠবেন বুঝতে পারছেন, আমাকে টিকিটটা ধরিয়ে বলে যে ভাই আমাকে একটু বলবেন কোন কামরায় উঠতে হবে। আমি বললাম যে গ32। উনি চাঙ্গে এভাবে বললেন কম যেটা দায় করিলাম সেটা সত্য, এখন কম দাঁড়া যায়। সো দিস ইজ দি রিয়ালিটি। শিক্ষার কোনো বিকল্প না। এখন কেমন শিক্ষা চাই? শিক্ষা দু রকমের হতে পারে। একটি হচ্ছে আপনি একটা পেশায় যাবেন ঠিক করেছেন, যেমন ডাক্তারি, প্রকৌশলী, ব্যবস্থাপক, হিসাব রক্ষক, ইঞ্জিনিয়ার, আর্কিটেক্ট, সেই পেশায় যাবেন, সেই অনুপাতে আপনি শিক্ষাটা গ্রহণ করবেন ওই বিষয়ে। আরেকটি হচ্ছে আপনি শিক্ষকতা করবেন, আপনার মধ্যে পাণ্ডিত্য থাকবে, সেই শিক্ষাটা আপনি গ্রহণ করবেন। এই দুটো হচ্ছে শিক্ষার মূল ধারা। তো এখন এই শিক্ষাটা দিবে কে? দিবে হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল, প্রাইমারি স্কুল থেকে শুরু করে মাধ্যমিক স্কুল। আমাদের শিক্ষার প্রসার হয়েছে, ঘাটতিটা কোথায় আছে? এই সমস্যাটাই বললাম, সংকট নাই, সমস্যাটা হচ্ছে আমরা মানটা বজায় রাখতে পারছি। সেটা একদম নিচের লেভেল থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় লেভেল পর্যন্ত। এটি একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ আমাদের। আমি যখন কোনো আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যাই, কনফারেন্সে যাই, সামনের সপ্তাহে যাব, আমাদের পাশের দেশ ভারতবর্ষে ছেলেরা যেই লেভেলে চিন্তা করে, আমরা ছেলেরা কিন্তু বেশিরভাগই চিন্তা করতে পারি, কারণ মানের সাথে পাল্লা দিয়ে আমরা পাচ্ছি বা আমরা দেওয়ারও চেষ্টা করছি। এবং সেই কারণে ভারত এখন বিশ্বে একটি উদীয়মান অর্থনৈতিক পরাশক্তি, তাদের র্যাঙ্কিংয়ে চতুর্থ। বলা হয় 2050 সন নাগাদ তাদের জায়গা হবে 2 নম্বর। ভারতবর্ষে 1 বিলিয়ন মানে 100 কোটি 0.2 মিলিয়ন জনসংখ্যা। চীনে 1.4 বিলিয়ন মানে 2.6 বিলিয়ন অ্যাপ্রক্সিমেটলি লোক দুটা দেশে বাস করে। সারা বিশ্বের জনসংখ্যা 7 বিলিয়নের কিছু বেশি। তার মানে বিশ্বের প্রতি 3 জনের 1 জন হয় ভারতীয়, না হলে চীনা। এবং তাদের এই যে উত্থান, এটির বয়স কিন্তু খুব বেশি না, বেশি দিনের না। 1998, 99, 89, 90 থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত, এই সময়ের মধ্যে তাদের দেশে যুগান্তকারী এই কাজটি হচ্ছে। আমাদের এই চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করতে হবে। এই চ্যালেঞ্জটি আমাদের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব। কেন সম্ভব? কারণ আমরা যখন 7.5 কোটি মানুষ ছিলাম, আমরা খাদ্যের নর্মাল ইয়ারে 2/3 উৎপাদন করতে পারতাম, অ্যাপ্রক্সিমেটলি 10 মিলিয়ন মেট্রিক টন। 40 বছরের মাথায় আমাদের জনসংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে। খাদ্য উৎপাদনের যে জমি, সেটি বছরে 1 ভাগ কমে, আনুমানিক 30 ভাগ কমেছে, কারণ আমরা কিছু ক্লেম করেছি। আমরা এখন 30.7 মিলিয়ন মেট্রিক টন খাদ্য উৎপাদন করি। বিশ্বে এখন খাদ্য উৎপাদনে বাংলাদেশের স্থান 4র্থ। কম বেশি বিশ্বে নিজের খাদ্য নিজে উৎপাদন করতে পারে। যে কটি দেশ পারে, বাংলাদেশ পারে। যে দেশ নিজের খাদ্য নিজে উৎপাদন করতে পারে, তার মতো সুখী দেশ আর কিছু।
সরকার। কিভাবে এমন হল? এর জন্য তাকে যদি নায়ক হিসেবে চিহ্নিত করতে হয়, তাহলে তারা হচ্ছে বাংলার কৃষক। তাদের সহায়তা করেছে সরকার। মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা একটা খাদ্য উদ্বৃত্ত দেশ এবং খাদ্য রপ্তানিকারক দেশ। বাংলাদেশ এখন খাদ্য রপ্তানি করে। তো শিক্ষা ক্ষেত্রে আমরা এই ধরনের যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটাতে পারি। সেটি সরকারের একার পক্ষে সম্ভব। এটা হচ্ছে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ, যেটা বলি শিক্ষাক্ষেত্রে বিনিয়োগ ও শিক্ষাক্ষেত্রে পার্টনারশিপ, এর চাইতে পাবলিক প্রাইভেট যৌথ উদ্যোগ আর কোনো ক্ষেত্রে হতে পারে। কারণ শিক্ষা জনগণকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করে, এবং জনসম্পদে রূপান্তরিত করলে সেই দেশ তার কোনো প্রাকৃতিক সম্পদ না থাকতে পারে, কিন্তু ওই জনসম্পদের মূল্য সবসময় বৃদ্ধি পেতেই। প্রাকৃতিক সম্পদ বলতে যেটা আমরা বোঝাই, তেল বলি আর কয়লা বলি, গ্যাস বলি আর স্বর্ণ বলি, একসময় সেটা শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু একজন প্রকৌশলী, একজন চিকিৎসক, উনি যতদিন কর্ম সক্ষম থাকবেন ততদিন তিনি কিন্তু সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়। আমরা বলি স্কিলফুল পারসন ইজ লাইক আ ইন্টারন্যাশনাল ক্রেডিট কার্ড। আন্তর্জাতিক ক্রেডিট কার্ড হচ্ছে আপনি যেখানে যাবেন, যে দেশে যাবেন, অনেকের কাছে আছে, টাকা না থাকলে অসুবিধা নেই, ওই ক্রেডিট কার্ড দিয়ে আপনি আপনার কাজ ছাড়তে পারেন। তো ইন্টারন্যাশনাল ক্রেডিট কার্ড যেমন সব দেশেই তার একটা চাহিদা আছে, প্রয়োজন আছে, ব্যবহারের সুযোগ আছে। আপনার কাছে যদি দক্ষতা থাকে তাহলে আপনারও সব দেশে প্রয়োজন থাকে। জাতিসংঘের হিসেব অনুযায়ী 2050 সন নাগাদ ইউরোপে, বিশেষ করে জাপানে, বয়স্ক মানুষের সংখ্যা ভয়াবহভাবে বাড়তে থাকে। আর চীন, ভারত, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কা, এইসব দেশে ইয়াং পপুলেশনের সংখ্যা বাড়তে থাকে। বাংলাদেশে এখন অ্যাপ্রক্সিমেটলি 65% মানুষের বয়স 25 থেকে 30 ভাগের মধ্যে। এরা তো মানুষ, এদেরকে মানব সম্পদে তৈরি করতে হবে। সেটি করতে গেলে আমাদের স্কিল ডেভেলপমেন্ট, শিক্ষা, এটার কোনো বিকল্প নেই। তো বাংলাদেশে এখন শিক্ষার প্রসার ঘটেছে অনেক, কিন্তু যেটি আমাদেরকে যোগ দিতে হবে সেটি হচ্ছে শিক্ষার মান। আপনারা দেখবেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন হামেশাই এই বিষয়টির উপরে যোগ দিচ্ছে। আমরা বিশ্বমানের নাগরিক তৈরি করতে হয়েছে, সংখ্যায় কম। বশিরের নাম কে শুনেছেন জানি না, কজন শুনেছেন? আমাদের এই বাংলাদেশের বরিশালে যে সন্তান ঢাকায় লেখাপড়া করেছেন, এই যাবৎ অ্যানিমেশনে তিনি 2বার অস্কার পেয়েছেন। অনেকে খবর আছে, অনেকে পাইরেটস অফ দ্য ক্যারিবিয়ান ছবিটি দেখেছে। সেই ছবি পুরো অ্যানিমেশন বসিরের করা, বিশ্ব স্বীকৃতি দিয়েছে তাকে 2বার অস্কার দিয়ে। আরেকটা ছবিটা, আমি ছবিটার নাম ভুলে গেছি। তার স্কুল লেখাপড়া এই বাংলাদেশে, এই ঢাকাতে এবং বরিশাল। আমরা বিশ্বমানের মানুষ তৈরি। তরুণদের বলি, এফার খানের নাম হয়তো অনেকে জানো না। আর্কিটেক্ট এফার খান বিশ্বের টলেস্ট বিল্ডিং ডিজাইন করেছিল যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে, যেটি সিয়ার্স টাওয়ার বলা। এখন অনেক টাওয়ার বড় হয়েছে, তখন তিনি যেটা করেছিলেন এটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় টাওয়ার ছিল। ঢাকারই মানুষ।
হ্যানকক সেন্টার তিনি ডিজাইন করেছিলেন। যারা হজে যান, হজ টার্মিনাল তার করা। অ্যাপার খানকে বলা হয় আইনস্টাইন অফ আর্কিটেকচারের আইনস্টাইন। একজন বাঙালি, মাছ ভাত খেয়ে বড় হয়েছে, বাংলার হাওয়া খেয়েছে, পথে প্রান্তরে ঘুরেছে, বুয়েটে পড়েছে, সেই ব্যক্তি বিশ্বমানের মানুষ হয়েছে। আমরাও এরকম বিশ্বমানের মানুষ তৈরি করতে চাই, এবং সেটি সম্ভব হবে না যতদিন পর্যন্ত আমরা শিক্ষার গুণগত মানটা নিশ্চিত করতে পারব। শিক্ষা কিন্তু এখন একজন বলেছেন, এখন শিক্ষার আর কোনো সীমা নাই, এটা বাংলাদেশে না ভারত। শিক্ষা, এডুকেশন হ্যাজ বিকাম গ্লোবাল। বিশ্বায়নের যুগে এখন বোতাম টিপলেই জ্ঞানের কি বলে যে তথ্য সেটা আপনার হাতে মুঠো। আমাদের সময় এটা ছিল না। তো এখন সেটাকে কিভাবে ব্যবহার করবেন সেই পথ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের দেখাতে হবে। শিক্ষকদের দেখাতে গেলে ভালো শিক্ষক তৈরি করতে হবে, ভালো বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করতে হবে। কারণ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারা পাস করে বের হন তারাই তো শিক্ষক। So the better the university, the better are the products, better are the teachers. আমি আজানটা শেষ করে আর 2 মিনিট শেষ করবো, তারপর শেষ করে দিয়ে তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কাজের পরিধি, কাজের চাপ অনেকটাই কমে যায় যদি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সরকার কর্তৃক প্রণীত আইনের মধ্যে, কাঠামোর মধ্যে কাজ করে। একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কিন্তু কোনো আইন প্রণয়ন করে না। দিস ইজ নট এ টাস্ক অফ দি ইউনিভার্সিটি কাউন্সিল। আইন প্রণয়ন করে সরকার পার্লামেন্টের মাধ্যমে বা কোনো অধ্যাদেশ জারি করতে পারে। সেটি পালিত হচ্ছে কি হচ্ছে না সেটি দেখার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশন। আমরা হচ্ছে মনে করি সরকারকেই জানেন। তো কোনো ইউনিভার্সিটি, সেটা পাবলিক হোক আর প্রাইভেট হোক, আইনের কাঠামোর মধ্যে থেকে যদি কাজ করে তাহলে অনেক সমস্যার সমাধান আমাদের করতে হবে। সমস্যা আমাদের কাছে আছে, কিন্তু আমি কথাটা বলছি কিন্তু অনেকে সেটা করে। ছোট জিনিস করতে পারে। মঞ্জুরি কমিশন বা মন্ত্রণালয় একটা সভা রাখলো বিশ্ববিদ্যালয় ভাইস চ্যান্সেলর, সেখানে যিনি বোর্ডের চেয়ারম্যান বলেন যে আপনি না গিয়ে আমি গেছি, তা আপনি তো ভাই ভাইস চ্যান্সেলর, আমরা তো ভাইস চ্যান্সেলরের মিটিং দেখেছি, চেয়ারম্যানদের মিটিং থাকলে আপনি আসবেন, তখন আপনি ভাইস চ্যান্সেলর পাঠালেন বলতে আমাদের ভাই চেয়ারম্যান, আপনি তো ভাইস চ্যান্সেলর, আপনাদের চেয়ারম্যান। এটা তো একটা মানে না করলে আপনার কোনো অসুবিধা। এই কাজগুলো কিন্তু অনেকে করে। আবার ইদানিং যেটা চালু হয়েছে কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়, আমি এবার স্বাভাবিক কারো বিরুদ্ধে কথা নেই, যে আমরা 100 জন ছাত্র নিব, 70 জন ডাইরেক্টরদের কোটা, তাহলে পরীক্ষা নিয়ে লাভ কি দেবে? আর কোটা যখন এসে যাবে, কোটা কিন্তু এমনি এমনি করবে না, সেখানে একটা লেনদেনেরও ব্যবস্থা থাকে মোটা অঙ্কের। তো এটা কিন্তু দালালি কোনো আমার কাছে প্রমাণ চাইলে আমি একটু কাগজ দেখাতে পারবো, সে কাগজ দিয়ে চুরি করে, সে ভুল যখন নেয় রিসিপ্ট দেয় না, আগে আপনার দিকে 100 টাকা চুরি, এটা লেনদেন আপনার আর আমার। এগুলো হচ্ছে
অনিয়ম, যেগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে রিপোর্টেড হয়, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় অনেক সময় হেল্পলেস, কারণ তার কাছে কোনো দালিলিক প্রমাণ নেই। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা অনেক সময় যে সরকারের অনুমোদন নাই, খুলে দিলাম 2টা ডিপার্টমেন্ট, সরকারের অনুমোদন নাই, তাদের নাম্বার অফ পোস্টে নিয়োগ দিয়ে গেলাম আমরা ওই নাম্বার অফ পোস্ট। আর ভাই বেতনটা তো সরকার দিবে, আপনার অনুমোদন নেই, একটা প্রসেস আছে, সরকার তো না করবে না, হয়তো আপনি 10 জন 3 জন দিবে, সরকারের একটা সামর্থ্য আছে, মানে সামর্থ্যের মধ্যে থেকে সরকার কাজ করে। আবার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ইদানিং নানা উপসর্গ যোগ হয়েছে, দুঃখজনক হলে সত্য। এখন এনামূলক স্বামীও একজন ছাত্র নেন, কমে যেতে ছাত্র। ইদানিং আমার কাছে ছাত্র নেতা ছিল দুভাই ভাই, 69 ডোনা, আমার বন্ধু হচ্ছে ওয়াজুদ টাকা। তারপর অনেক ভালো ভালো ছাত্র নেতা এসছে, কিন্তু ছাত্র রাজনীতি এখন নানা কারণে নাম্বার করেছে। আর এই ক্যাম্পাস দখল, এই ক্যাম্পাস দখলের কি হলো? ক্যাম্পাস তো কারণ নিজস্ব সম্পদ, এটা রাষ্ট্রের সম্পদ, আপনি দখল করবেন, এখানে কদিন থাকবে? 4 বছর, 5 বছর, 6 বছর, 7 বছর, তারপর তো চলে যেতে হবে, তোমার তো ইউজ। আমার এখানে আরেকটি নতুন উপসর্গ যোগ হয়েছে, উপাচার্য কে হবে সেটা নিয়ে এক ধরনের রাজনীতি, অশুভ রাজনীতি শুরু হয়েছে। এটি কোনো উপাচার্য একজন হবে, আজকে না হোক কালকে হবে, কালকে না হোক করতে হবে। উপাচার্য নিয়োগ করেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি, উনি চাইছেন। এখন আমি শুনি উপাচার্য হওয়ার, অমুক উপাচার্য করার জন্য তমুক অমুক জায়গায় ভাড়ায় অনশন করবে। ভাড়ায় অনশনের একটা রেওয়াজ আস্তে আস্তে চালু হচ্ছে। এগুলো হচ্ছে আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রের সমস্যা, যেটা আমি বলব সংকট আমাদের সমস্যা। আমরা সকলে সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করব এই সমস্যা দূর করা, আরো কঠিন পারে। এটা যদি সকলে করতে পারে, তাহলে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশন এখন হায়ার এডুকেশন কমিশনে রূপান্তর হওয়ার একটা প্রসেস চলছে। আমার পূর্ববর্তী যিনি ছিলেন প্রফেসর আদর্শ, তিনি শুরু করে দিয়েছিলেন। হায়ার এডুকেশন কমিশন হলে তার কিন্তু অনেক ক্ষমতা পায়, তখন শুধুমাত্র ক্ষমতাটা এই মনিটরিং এর পর্যায়ে সীমাবদ্ধ। কমিশন করলে তার অনেক কিছু করার থাকে, কিন্তু কোন কমিশন বেহুদা বিনা কারণে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে চায়। আইন ভঙ্গ করলে তখনই ক্ষমতা প্রয়োগ করা যায়। আমি বিশ্বের অনেক দেশে গেছি, রাতে পুলিশই দেখা যায়। কেন ভাই ট্রাফিক পুলিশ নেই? কারণ রাত 12টা হোক আর দিনের 12টা হোক, ট্রাফিক লাইট লাল বাতি জ্বললে থামতে গেছে। এর ট্রাফিক পুলিশের কি কাজ? ট্রাফিক লাইট তো আছে, কিন্তু আমরা যেহেতু লাল বাতি, কালো বাতি, সাদা বাতি, সবুজ বাতি কিছুই মানি না, সেই জন্য রাস্তায় দেখবেন যে অসংখ্য ট্রাফিক পুলিশ, তারপরেও লোকজন অহরহ ট্রাফিক আইন ভঙ্গ। সবশেষে আমি আবারও পরিস্থিতি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির কর্মকর্তা, বিশেষ করে বড় ট্রাস্টে জেনারেল স্বামী উপাচার্য বলে যে আমার অত্যন্ত কাছের মানুষ, আপনি হ্যাভ আ ভেরি এবল পার্সন। আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন কয়েকটি নতুন বিভাগ করেছিলাম, সম্ভবত তাকে একটি বিভাগের চেয়ারম্যান করা হয়েছিল। কারণ আই হ্যাভ ট্রাস্ট এন্ড ফেথ ইন হিম, হি ইজ আ পার্সন যে কাজ করতে পারে। ইউ আর এ গুড হ্যান্ড, hopefully you will remain to be in good hands. আর একটা কথা খেয়াল রাখতে হবে, বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা পরিচালনা করেন তাদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনে কিন্তু একটা ম্যান্ডেট আছে, যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে অতর্কিত মানে না বলে করে ভিজিটে আসতে পারে। আজকে আমি এসছি বলে আপনারা খুব সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছেন, সব কিছু ঠিক আছে, এটা কিন্তু একটা উইন্ডো ড্রেসিং। আমি বলি এখন আমাকে আসতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে আসার জন্য, আমাদের মেম্বাররা আছেন, অন্যরা আছেন, এখানে করে
আসলে আপনি দলের থেকে ফিরে দিতে পারবেন না, বলতে পারবেন না যে ভাই এখন তো আপনি খবর দিয়ে আসেন। সুতরাং এই জিনিসটি করা হয়েছে কারণে আপনি ভিজিটে আসলে, আমি যদি অ্যানাউন্স করে ভিজিটে আসি, এরকম ফুল টুল অনেক থাকবে, সবাই সুন্দর করে সেগুলো থাকবে, ক্লাসরুম থাকবে, ঠিক আছে। আজকে না বলে যাই তখন কি হয়, এটা একটা ব্যাপার, এটা একটা কনভেনশন বিদেশিতে বহুদিন ধরে চলে আসছে। আমাদের মেম্বাররা প্রায় যান, প্রতিদিনই কেউ না কেউ কোনো না কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে যান। আপনার অবাক হবেন না কোনো একদিন যদি আমি এখানে এসে বলে যে ভাই আমি মন্দির কমিশন থেকে এসেছি, দেখে আপনারা কি বলছেন, আমার বাড়িতে বলবেন আপনাদের সকলকে আবার ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। I think this is an enormous day for our students as well as our faculties, because we came to meet Professor Abdul Mannan in person and came to learn how a well speaker impresses his audience. Now, our honorable chief guest will have a photo session with our students receiving the Merit Award. I request students receiving the Merit Award to come in front of stage. After that, our honorable Vice Chancellor will give vote of thanks to all of our honorable audience and guests. আজ আমি আনন্দিত এবং গর্বিত এই জন্য যে আমার শ্রদ্ধেয় সহকর্মী প্রফেসর আব্দুল মান্নান ইউজিসি চেয়ারম্যান হয়েছেন এবং আমরা তাকে প্রথম সম্বর্ধনা দিতে পেরেছি ওসিটি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে। এটা আমার পক্ষে কম সৌভাগ্যের নয়। আমি 1978 সালে শেষের দিকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করি। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ ফজলুল আলম ছাড়া আমি কাউকে সেই সময় চিনতাম না। প্রফেসর মান্নানের সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয় কলাভবনের গ্যালারিতে। সেই থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে আমরা একসাথে কাজ করেছি। প্রফেসর মান্নানের অবসরের পরও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে নানাভাবে জড়িত আছেন। 1996-2001 সময়ে প্রফেসর আব্দুল মান্নান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থাকাকালে আমাকে মাইক্রোবায়োলজি বিভাগে ধরার সুযোগ দিয়েছিলেন। 4 বছরের মেয়াদী অনার্স কোর্স প্রথম আরম্ভ করেছিলেন। কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ফ্রেমওয়ার্ক আওতায় অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠনে আপনার বলিষ্ঠ হস্তক্ষেপ থাকবে এই কামনাও আমরা করছি একজন একাডেমিশিয়ান হিসাবে। যা হবে এই অঞ্চলের আদর্শ শিক্ষা সূচিকাগার। সম্মানিত উপস্থিত ইউজিসির মাননীয় চেয়ারম্যান প্রফেসর আব্দুল মান্নান আমাদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে তীব্র গরমের মাঝেও এখানে উপস্থিত হয়েছেন, সেজন্য আমরা কৃতজ্ঞ এবং তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশেষ অতিথি মাননীয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও উপাচার্য চুয়ের দলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি ফেনী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ ফজলুল আলমকে। আমার আন্তরিক ধন্যবাদ রইল রাষ্ট্রের সকল সদস্যদের প্রতি। ধন্যবাদ আমাদের সিন্ডিকেট সদস্য প্রফেসর মোস্তাহিন বিল্লাহকে এবং কোঅর্ডিনেটরও এখানে থেকে প্রফেসর আবু সাহেব। এই অনুষ্ঠানে আরো সম্মানিত ফ্যাকাল্টি ও সুদীজন যারা তাদের উপস্থিতির মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানকে মহামান্বিত করেছেন তাদের প্রতিও আমার কৃতজ্ঞতা রয়েছে। এই অনুষ্ঠানের আকর্ষণ আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রী ভাই বোনদেরকে জানাই ধন্যবাদ। আমার কর্মস্থানের নবাগতদের জানাই শুভেচ্ছা, ধন্যবাদ জানাই সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের। সর্বোপরি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ রইল আমাদের অনুষ্ঠানকে আজ বাস্তব করে তুলেছেন যারা তাদের মেধা ও মনন দিয়ে। উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি অর্গানাইজেশন কমিটি, ফুড অ্যান্ড ডিসকাশন কমিটি, সিট প্ল্যানিং অ্যান্ড স্টেজ ডেকোরেশন কমিটি, ফক্টোরিয়াল কমিটি, ক্লাস ডিস্ট্রিবিউশন কমিটি, ইনভাইটেশন কমিটি, ক্লাস অ্যান্ড পাবলিকেশন কমিটি, কালচারাল ফোরাম, রিসেপশন কমিটি ইত্যাদি ইত্যাদি। সকালে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। খোদা হাফেজ।
I request our students to please be seated, and we have some refreshments and our volunteers will distribute it among you. Your sincere cooperation will be highly appreciated. And special thanks to our volunteers and all the faculty members for their cooperation. Let us just